Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем проходить Xenoblade Chronicles 2. Мы завершили шестую главу, Пайро у нас украли вместе с Омега Фетер, и теперь нам, вероятно, необходимо ее найти. Глава 7. Ее страхи. Какой-то дед. Что бы это могло значить? Может быть, это архитектор? Значит, он действительно существует? Или кто еще это может быть? Интересно, какие шаги предпримет Рекс дальше, чтобы выбраться из этой ситуации. А, Мальтус опять предается воспоминаниям. О, пробуждение Малоса, я так понимаю. Какой томный взгляд у него был. Praetor Amalthus, What is it? I have a report to make regarding the situation with the Aegis in Tantal. Please, come inside. Yes, Your Eminence. Вот это у них скорость поставки информации, So, конечно. Jin finally has his hands on the Aegis. It seems the boy wasn't good for much after all. Unless he can find what is lost. Your Eminence? Hector, Yes? prepare the ceremony. At once, Praetor. Какую-то церемонию собрался проводить. На что он рассчитывает? Помочь Рексу? Или наоборот? Не к добру это все складывается, не к добру. Рекс приходит в себя в гостинице или в каком-то доме. Куда в Тантале может быть солнце? А, хотя они же всплыли. То есть, по идее, свет может пробиваться откуда-то. А, непосредственно от дерева, понятно. То есть они прям открытое голубое небо видят каким-то образом. Все еще не очень понятным. Давай, Рекс, соберись. Не время реветь. Все терпеливо сидят и ждут его появления. По крайней мере, со всеми все в порядке. Рекс His проспал аж injuries were двое quite суток. severe. The worst is over, but his body needs time to recover. Ну, его телу было нужно время для восстановления. Rex. Он What's that? собрался бежать. I'm leaving. But we're
Where will you go? Good question. Can't live on Gramps anymore. Maybe I'll head for Argentum. Он решил Rex, сдаться. you... What the hell are you talking about? Argentum. What about Pyra? Do you know how desperate the situation is? Or have you finally lost it, you idiot? I know, okay? It's just... Just what? I'm done. Done? When I became the driver of the Aegis, Мальчик her сломался. driver, I felt like I could do anything. Он еще подросток, в принципе. Чего I was just ожидать kidding от myself. его психики? All Такие I've серьезные managed to do is hurt потрясения. her. Не каждый взрослый Again такое and выдержит. again. So, I'm done. Oh, for crying out loud, Rex! She got herself caught to save you! I know. So what? So what? Those guys are way out of my league. I can't beat them. It's hopeless. I understand that now. She'll be safe with them. They're not going to hurt her like I do. So, I'm leaving. I've just been kidding myself all along. Me, a driver, in the end, salvaging is all... You bloody idiot! Не, прям разозлилась. Ее тоже можно понять. Hurts, yeah? But that pain's nothing compared to what Pyra must be feeling right now. She went with those bastards knowing full well how much it would hurt. For our sake, not hers. I get it, I know. Господи, But what do you want me to do? шотландский акцент Нии порой вообще трудно воспринимаемый. Even the artificer's attack couldn't touch him. What chance do I have against a guy like that? The more I fight, the more Pyra gets hurt. She'll be better off without me by her side. Бриджит вспомнила эти слова, которые Пайра же произносила. Do you actually mean that? Do you not have the slightest idea how it felt for her to leave you? With me here, he'll suffer even more. Они чувствуют lose even одинаково их связь, гораздо глубже, даже чем они подозревали, возможно. more. Maybe Rex is better off without me. Rex and the whole world, they don't need me. That's just how it feels. Pyra thought you'd be better off if she was dead. Did you know that? She is planning to sacrifice herself to defeat them. Huh? You drove her to this, but here you are, giving up! You said you'd get Pyra to Elysium, didn't you? You'll eat your words just like that? Hey, Mom, Dad, it's Тут been a Бриджит while. последний, That's what наверное, happened, можно было бы you know? ожидать такой реакции. I became a driver. And this girl is Pyra, my new partner. I know you'd love her. We're going to Elysium, Pyra and me. I don't know what's coming next, but you'll be watching over us, right, guys? Forget it. We'll rescue her on our own. This loser, he's not the Rex we joined up with. Let him go wherever the hell he wants. Come now. Let's not start fighting amongst... Let's give them a chance to work this out. Shall we? Морок и Зик решили не вмешиваться. Хотя Зик не очень-то и согласен с You're этим. quite right. Rex definitely not behaved like himself. Giving up after one loss? That not Rex I know at all. But Now is not time for excuses! Удар Поппи Рекс бы вряд ли пережил и еще на пару суток бы отправился поспать. Poppy is hurt to see Rex like this. Вот откуда у робота эмоции? Как это получилось? So Poppy and Master Pond looked up to Rex lots. Вот нет, Поппи офигенный персонаж. Это прям очень. Но откуда у робота эмоции? Как это получилось? Without Rex, we not know which way to go.
So please, Rex cannot give up and stop here. Poppy. My prince? Chum, Huh? my old man wants to see you. Time to go. Король не хочет с ними поговорить. Деваться некуда. Так, слушайте, а где мы были? Ага, вот, мы были в гостинице. Look what I found. Так, Congratulations. там кто-то вернулся с задания, надо... Где? А кто куда уходил? Ладно. Так, сила 20. Так, так, зачем я тебя добавил? Уходи. Сила 20. А у нас вообще есть персонажи, которые... Вот, ним. А еще есть кто-нибудь с силой больше? О, вот эти два ребята. Давайте Коровин. Так, и нам надо 2 пушки. Что у нас по свободным пушкам? Ну, допустим, раз. И 2. Собрали толпу. Так. Ну, они ненадолго, всего на 15 минут. Так, нам надо бы прокачаться по возможности. Наверняка же можно, да. Так, хорошо. Всем на 2 уровня все повысим это дело. И то он не уже приближается. Так, а этих оставим как было. Прибережем это до лучших времен. Так, что происходит? А, она говорит, что хочет посетить точку. Так, ладно. Так, а у нас блейды. О, мы можем что-то повращать. Хорошо, мы все еще ищем блейд с ботаникой. Мимо. Не. Блин, мне она... Сейчас, ладно. Это кто был свеженький? Это вот этот, наверное. Так, лед, агрономия. Нет. Да, так, минералогия, нет. Это тоже был мимо. Так, давай зик. А, я не могу больше ни с кем резонировать, а чё это? А, я вспомнил, мы же не сходили в Гарфон, чтобы увеличить количество возможных... Уровень этот. Наемников, точно. Нам же в Гарфон сходить для этого надо. Так, сейчас немножко поколдуем здесь. Так, отпустил парочку блейдов, ненужных нам. Так что пусть Зик вращает. Может, он вытащит. Так, нет. Жаль, Морок. Давай ты. Порадуй меня чем-нибудь. Тоже мимо. Так, ну давай еще раз. Зик финальный был заход. Так. Минералогия. Снова мимо. Да что ж такое-то? Так, ладно, перед тем, как идти к королю, мы же хотели с наемниками разобраться. Так, сюда мы пришли. Можем тут забрать. Хорошо. Так, вот.
Нам же надо увеличить это дело, чтобы мы могли больше команд отправлять. Чтобы это сделать, надо выполнить этот квест. Supply Situation. Tax. Надо продовольствие сюда приволочь. О, вот сюда. Так. Так, больше ничего. Давайте так. А, и все? Мы с этим ничего сделать больше не можем, да? Что ж, очень жаль. Очень жаль. Ну ладно, если еще в процессе что-нибудь наберем. Так, нет. Подожди, а тут мы еще с кем можем поговорить на этот счет? Ага. Что-то она нам подкинула. Ну, давайте у нее. Она нам помогла, сразу купим у нее. И как это нам чем-то поможет? То, что она нам дала. О, мы вот эту штуку можем сделать. Аж 5 штук прибавилось. И что, все? Ладно. В общем, ну ой. Вернемся в Тантал. Как-никак с нами же хотел король поговорить. Давайте узнаем, что он нам такого интересного может сказать. Как минимум извиниться за свое поведение. Давайте уберем этот активный квест, чтобы глаза не мозолил. Да. Итак. Долгожданная встреча с королем. Yeah. I'm all healed up. Sincere apologies. If I hadn't attempted to destroy the Aegis, they would never have. If you'd done nothing, they'd have come for her anyway. You're not to blame, Your Majesty. It's my fault. 500 years ago, this kingdom was rent in twain. Some followed Adam, who sought to live with blades and titans as equals. Others opposed him, preferring to consider humans as the masters and titans as our tools. Разделившиеся на тех, кто считали блейдов и титанов орудием, и те, кто хотели считать их равными. Leveraging the power of the Omega Fetter, they declared themselves the Tantalese royal dynasty. Claiming they were the hero Adam's descendants. Precisely. My ancestors merely used the name of the beloved Adam in order to win over the people. Минутка истории. Before long, we resolved to protect ourselves from meddlesome foreigners by descending deep into the Cloud Sea, taking the dirty secret of our family's lineage with us. The Praetorium, for their part, did not protest. Can you guess why? No. They offered to stay silent in exchange for a certain resource. An annual tribute comprising a fixed quantity of core chips. Амальтус, Преториум все знали, но молчали за то, чтобы из Тантала поставлялись особые ресурсы.
непосредственно эфир. What is this? This is Gembo's ether flow. The Titan draws in the fabric of the Cloud Sea and uses it as a source of energy. This energy flows throughout the Titan's body in the form of ether. Refining and crystallizing this ether creates Они отбирали энергию своего Титана и создавали чипы. Is what you see before you. So, in other words, you're siphoning away a portion of the Titan's energy. Our cold climate and poor harvests. Из-за них здесь так холодно. Не потому, что у него плохая циркуляция, а потому что король, по сути, крал у своего собственного Титана и дома энергию. За то, чтобы Амальтус никому не рассказал их грязный секрет. How come? Allrest at the time was in crisis. But for the Praetorian, it was a precious chance to expand their sphere of influence. So they muscled in. As a result, Tantal fell into a chronic energy shortage. Then, well, you saw for yourselves. Near frozen earth, failing crops. Не сами довели себя до такого состояния. So why not just leave the Cloud Sea? Genbo can move, right? Just go somewhere warmer. They fear contact with other nations. Too afraid it might expose the truth behind the legends. Они не могли уплыть, потому что боялись контактировать с другими нациями, чтобы никто не узнал их грязный секрет. That was 5 centuries ago. Now the Aegis has awakened. The Praetorium is demanding we hand over the Omega Fetter. They are threatening to reveal our secret if we do not acquiesce. Indollar? Threatening you? I get it now. That's what was in that letter. Enough was enough. I couldn't stand by and let the Tantalese people suffer any longer. Therefore, I made a decision. And that's why you... Yes. Вот почему он хотел убить Пайро. That the Praetorium would use the Aegis against us. But if I could neutralize her power, perhaps we would stand Думал, a chance of opposing them. Праеториум собрался использовать Эгиду против них. И если бы он уничтожил Эгиду, то смог бы противостоять Амальтусу. You didn't think about using the Aegis's power yourself? Wielding such power is beyond my means. I am under no illusions. However, does the same apply to you? I felt something. When I looked in your eyes, I knew. Perhaps you are the one to whom we can entrust the Aegis's power. Father. In the end, it seems I only managed to make things worse. I can blame nothing but my own judgment. This tome records the deeds of the hero. Это дневник Адама. According to this, he saved the world from destruction using a white sword. Он спас мир, используя белый меч. Along with a red sword. И исчез, когда использовал красный меч. Митра и Пайра. Whoever wrote this must have had a personal Ну, тот, кто этот дневник написал, имел какую-то близость к Адаму. И самое интересное, автор этой книги ходил что-то найти. Третий меч Эгиды. То есть есть еще третий меч. И он был изумрудный. And gave off a clear, brilliant light.
Алмазный. But Adam went Он his whole прочный, life как алмаз. without using the sword. In fact, Но Адам никогда его не использовал. Он не мог его использовать. the sword was simply too powerful. Этот меч был слишком силен для Адама. Legendary hero could not contain the power it commanded. Даже великий герой не мог с ним справиться, с этой And силой. thus, fearing its power, he sealed it away somewhere. И он его где-то спрятал. The author therefore surmised that this sword alone was the one true sword. И что этот третий меч был истинным мечом Эгиды. Now, Rex, you were defeated by Jin. Doubtless that man is a powerful warrior. Рекс, ты побежден Джином, да, он бесспорно великий воин. Но правда ли Can это? the Aegis herself truly be outmatched by a Но single правда ли Эгида может не противостоять самому обычному одному Блейду? that you lost because you have yet to Ты unlock проиграл, потому что ты не открыл истинную силу Эгиды. You mean I'm the one who's been holding them back? Раньше мы думали, что Митра является высшей формой, истинной силой. А оказывается, есть форма еще выше и Your сильнее. Majesty, where is that sword? We have to find it somehow. We have to find that sword and rescue Pyro and Mithra. Regrettably, the book does not specify В книге не указана локация. But there must be. However, reading between the lines, it seems the author suspected that the sword lies Этот меч лежит где-то в Леферии. It's not much, but that's where I would begin the search. Как минимум мы знаем, что нужно начинать с одного конкретного материка. Are you ready? Huh? Are you ready to do what it takes to be their true Готов ли ты driver? сделать все, что потребуется, чтобы стать настоящим драйвером? Well, are you, Rex? Yes, of course. I'm going to be the driver that Pyro and Mithra Решимость deserve. Рекса к нему вернулась. And then I'm going to take them to Elysium. Then come with me. О, старый Азурда все знает. Он знает, где этот меч спрятан. Хитрец. My son. Yeah? I have a favor to ask of you as your king. Well, that's a first. Are you feeling okay, old man? Maybe you're coming down with something. The Aegis needs... No, rather the boy needs Парень protection. нуждается в защите. You mean Rex? Yes, I saw Он увидел что-то в глазах that boy's парня, eyes. мальчика. That must never go out. Steady on, old man. People get the wrong idea. Fine. Leave it to me. Он просит Зика Nah, защитить it's not его. like I wasn't gonna go with him anyway. Интересное развитие событий. То есть теперь нам нужно будет сейчас отправиться в Леферию и найти истинный меч Эгиды. You really can't judge a book by its cover. Потом отправляться на Who'd have поиски thought и that спасения sweet-looking Пайры. girl would threaten to destroy herself? Didn't she realize taking her own life would mean the boy died too? Oh, she knew exactly what she was doing. The whole thing was a bluff then? No, not at all. The reason she gave her core crystal to the boy was to replace his heart after Jin put paid to it. An Aegis core encodes the blueprints for all life. Ядро Эгиды содержит чертежи кода всей жизни. Incredible.
I had no idea such a thing Пайра was своим possible. ядром заменила сердце Рексу после того, как Джин его проткнул. Cores are constantly accumulating data about the outside world. The fact that their injuries are mirrored is a result of their twin cores exchanging information. If you wanted to be poetic about it, you could say that their very lives are intertwined. But there's nothing to stop her from severing that link. What do you mean? Before issuing the kill order to the artifice, she would have transferred the remainder of her core to the Она бы boy. передала оставшуюся часть ядра Рексу, восполнив полностью ему сердце, и после этого могла бы спокойно умереть от выстрела. Гида способна прожить какое-то небольшое время без своего ядра, так что Пайра бы успела передать остатки ядра Рексу и сама бы выпилилась под воздействием луча сирены. So that's the reason Jin agreed to her terms. He couldn't care less about the boy. But he wasn't about to lose this one. Simple as that. Такая хитрая многоходовочка у Пайры, оказывается, была. Ну и, собственно, тут же нам Малос и объяснил, что их раны зеркалят друг друга, потому что эти ядра просто передают друг другу информацию. Также зеркально. Хитро, хитро. Так. Этот товарищ вернулся. Готфри потихонечку прокачивается. Так, а ты что умеешь? Агрономию, жуки, нет, спасибо. Так. Нам есть что еще? Да, вот мы еще в рае вот здесь можем. Тут надо 2 женщин на работу отправить. Пусть займутся делом. Лиферию, значит, теперь. Так, нет, не Вандол, вот. Лиферия. Так, не сюда. Сейчас нет, на самом деле, да, давайте-ка вот сюда начнем, перенесемся в Фансет, и оттуда уже будем двигаться дальше. Куда нас заведет судьба? Оказалось, не очень-то и далеко. What are we doing here? Did you know Fonset has Ты знал, another что у name? Фансета есть и другое имя? Hero's Rest. Место отдыха героя. As in? Indeed. Fonset Village was founded Фансет by был Adam himself at the end of основан, his travels. собственно, Адамом, когда он After the путешествовал. war, Adam charged me И он оставил Азурду защищать деревню. Was this village really that important? What do you think I was protecting? Как ты думаешь, что я защищал? Follow me. Азурда все это время защищал Третий меч. Вот это удобный поворот событий, конечно же. Так, а мы куда? В ту сторону вообще идем? Нет, нам туда надо. И со всякая барахлишка по пути собирать будем. Текс. А мы же сюда и не заглядывали-то, когда пробегали мимо. Какой-то памятник стоит интересный.
Уж не памятник ли это Адаму, The village guardian. защитник Just looks like деревни. a stone pillar to me. They say that the village's guardian spirit dwells within. Дух Rex, защитника what are we деревни doing here? здесь должен жить, по легендам. Rex, try turning the stone tablet clockwise. This. Он повернул плиту по часовой стрелке. О, и открылся знак Торны. This crest. Эмблема. Такая же, как и на корабле. I've seen it before. Place your hand on it. Here goes. О. Плита на самом деле маскировала вход. Как интересно. What's this? This passage leads into the very center of the archipelago. Этот путь ведет прямо в центр There архипелага. lies the cavern known as Spirit Crucible Elpis. Elpis. That's quite a name. This entrance and the gate of the Spirit Crucible are sealed in such a way that only a Leftherian can open them. Этот путь только истинный леферианец может открыть. Поэтому Джину тогда Рекс и был нужен на корабле. Потому что этот герб, эту печать, только леферианец может снять. И третий меч лежит прямо в центре архипелага, где-то там глубоко внизу. But many were led here by rumors of the legendary sword. More than a few have entered the Spirit Crucible, but none have ever returned. Многие пытались найти, но так и не выбрались оттуда и не вернулись. Adam wanted to ensure that the sword was securely sealed away. Адам хотел убедиться, что меч надежно спрятан, чтобы он не попал в неправильные руки, только в руки того, кто достоин. Если ты сможешь взять этот меч, значит ты истинный драйвер и гиды. Я не просто сделаю, я должен сделать это. О, Рекс. Then you're ready for what lies ahead? Рекс готов справиться с трудностями. Ну, мы рады, что наконец к Рексу вернулась его была сила и задор. А у Пайры тут явно дела не очень хорошо идут. Она в себя потихоньку так и не приходит. Момент, когда он выжил после атаки Митра. Сокрушается, что она его не добила тогда. Пришло время вернуть то, что он потерял 500 лет назад. How he's still alive with his crystal in that state? Seriously? It's not normal. The Aegis is the master blade. The first blade the architect forged. Гида — это мастер блейд. We can only dream of. And how's he going to restore his core exactly? He'll extract the data he's missing from the core of the other Aegis. Он хочет извлечь недостающую дату, недостаточную информацию из ядра второго эгиды. Почему ему нужна Пайра и Митра, просто чтобы восполнить свои потерянные воспоминания и информацию. Don't blame me for this. It's our father who made us this way. But don't worry.
Once I meet him, I'll get the answers we're after. Малыш тоже I хочет need встретиться to с know отцом. why we're like this. In any case, this world only needs one Aegis. Don't you agree, Pyra? Что он собрался делать? Выкачивать из нее данные? Нам явно стоит с Рексом поспешить. Пайра может недолго продержаться. Ну, а уже внутрь архипелага мы с вами отправимся в следующей серии. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.